مالک بناتا ہوں. تو مودی نے کیا کر دیا؟ کہا کہ وہ سیکشن کو اڑا دیا، لمیٹیشن کے سیکشن کو اڑا دیا، وقف ایویکیو پراپرٹیز کے سیکشن کو اڑا دیا. اگر نلگنڈے میں کوئی وقف ایویکیو پراپرٹی ہے تو وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی، کلکٹر اس کا، گورنمنٹ اس کی مالک بن جائے گی. اب کہاں سے وقف کو بچا رہے ہیں بتاؤ؟ پھر قانون یہ بنا دیا گیا کہ 6 مہینے کے اندر وقف کے پورٹل کے اوپر آپ کو موجودہ وقف کو رجسٹر کرنا پڑے گا، اور اگر 6 مہینے میں نہیں کرے تو وہ وقف نہیں رہے گا، کورٹ کو جاؤ. اور اگر رجسٹر کرنے گئے تو کوئی بھی ایک جوکر جا کر بولے گا نہیں یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے، تو کلکٹر صاحب خالی انکوائری لکھنا اس کے اوپر، انکوائری جیسا لکھے. جب تک انکوائری مکمل نہیں ہوتی وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی. کلکٹر صاحب انکوائری لکھ دیں گے اور جو بھی چیف منسٹر ہوگا ان کو جا کے بولیں گے آقا آپ کا کام کر دیا، ہم اپنی وقف کی جائیداد سے محروم ہو گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر سیکشن 3 کہاں بتاؤ ان کو؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کاغذ نہیں ہے تو کس نے اس کو وقف کیا تھا یہ لکھ دو. ارے 900 سال 400 سال پہلے کی مساجد ہے، درگاہیں، کیسے معلوم ہوگا بتاؤ؟ تو آپ کا منشا اور مقصد ایک ہی ہے کہ وقف کی جائیدادوں کو چھین لیا جائے. سیکشن 3C کیا ہے بتائیے آپ؟ سیکشن 3D کیا ہے کہ اگر کوئی مسجد، درگاہ، خانقاہ، عاشور خانہ آثار قدیمہ کے تحت اینشنٹ اور پروٹیکٹڈ ہوگا تو وقف نہیں ہوگی، اس کا مالک حکومت ہند ASI ہوگا. تو کیا وقف کی جائیداد کو چھین نہیں رہے آپ؟ آخر کیوں اس طرح کا قانون آپ بنائے؟ اور بولتے کہ نہیں پورے مسلمان اس کی تائید کر رہے ہیں. ارے جو ابو جہل ابو لہب کا جانشین ہے وہی مودی کے اس کالے قانون کی تائید کر رہا ہے. جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے وہ آج بھی کہے گا، کل بھی کہے گا، صبح قیامت تک کہے گا یہ قانون کالا ہے. جس چیز کا مالک اللہ ہے تم اس کو ہم سے چھیننا چاہتے ہو، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں سمجھا رہا ہوں، بولتے کہ جو ٹرسٹ رہے گا وہ وقت نہیں ہوگا، جو بعد میں بنائے گا وہ وقت نہیں ہوگا. اور نریندر مودی کی حکومت نے جھوٹ بولا اس ملک کے دیش واسیوں سے. کہا کہ سیکشن 3C ہم لائے ہیں. کیوں لائے؟ کہ ہمارے کھوجا بھائیوں نے مجھ سے آ کر کہا، ارے میرے بھائی کھوجا بھائیوں نے، میں کمیٹی کا ممبر تھا، ہمارے کھوجا بھائیوں نے اس ملک کے سب سے بڑے وکیل کو لندن سے لایا، جناب ہریش سالوے، کنگز کاؤنسل کو لا کر انہوں نے کہا کہ اس قانون میں ہمارے بوری بھائیوں کو مت رکھو، بوری بھائیوں کو ہم کو نکالو اس قانون سے، کیونکہ ہمارے پاس تائل مطلق کا کانسیپٹ ہے. آپ نے ان کے کھنجے پہ رکھ کے توپ چلا دی. مودی نے 2C کیوں لایا؟ کیونکہ اس ملک کا سب سے دولت مند آدمی نے بمبئی میں کھوجا برادری کے یتیم خانے کو خرید کر، غیر قانونی طور پر خرید کر، جو وقف کی جائیداد تھی 20 یا 22 کروڑ میں، وہاں پر انہوں نے اپنا عالیشان محل بنا دیا. تو آج مودی بولتے ہیں کہ بی جے پی اگر ہم نے کھوجاؤں کو ممبر بنایا، تم نے 2C اس لیے بنایا تاکہ وہ شخص جو یتیم خانے پر اپنا محل تعمیر کیا اس کو فائدہ ہو جائے. یہ اس کی حقیقت ہے اس قانون کی. یہ قانون وقف کی جائیدادوں کو بچانے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. یہ قانون وقف کی جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے بنایا گیا ہے. پورے رول میکنگ پاور، اس قانون کے رول میکنگ پاور حکومت ہند بنائے گی. تو کیا کرے گی ریاستی حکومت؟ اچار ڈال کے بیٹھے گی. قانون بنانے کا کام تو ریاستی حکومت کا اس کے رولز بنانے کا کام آپ پورے وہ بھی اختیارات کیجیے جو فیڈرلزم کے خلاف ہو. مودی بولتے کہ میں مسلم بہنوں کا، بیٹیوں کا بھائی ہوں. کہاں کے بھائی ہیں آپ؟ وقف اولاد ہے. اگر کوئی نلگنڈے میں یہ ڈیسائیڈ کرتا، فیصلہ کرتا ہے کہ میں اب زندگی کے آخری مرحلے میں آ گیا ہوں، میں اپنی پوری جائیداد کو وقف اولاد کرتا ہوں، اس کا مالک اللہ ہوگا اور اس جائیداد سے جو فائدہ ہوگا میری اولاد کو اس سے فائدہ ہوگا. تو مودی فضیلت الشیخ ہے، حضرت مولانا ہے.
माने पूरे दुनिया के उलमा एक तरफ, मोदी का इल्म एक तरफ। यकीनन हजरत इब्लीस खुश हो रहे होंगे तुमको देखकर। क्या कह रहे हैं कि नहीं आप वक्फ और औलाद कर सकते हैं मगर बच्चों का हक नहीं मारना। अरे तुम होते कौन हो? मेरी जायदाद है, मेरी जायदाद है, मैं अल्लाह को उसका मालिक बना रहा हूं, तो कहां बेटी, कहां भाई, कहां बाप, कहां मां? मैं इन सब के ऊपर अपने रब को मानने वाला हूं। मैंने कहा कि रब को मालिक बनाता हूं। तो मोदी बोल रहे नहीं, बेटी का हिस्सा नहीं मारना। अच्छा, वो जो बच्ची जब आप चीफ मिनिस्टर थे, जिसका गैंग रेप उसके पड़ोसियों ने मिलकर किया था, उस बच्ची का जिसका नाम बिल्किस बानो है, आपकी हुकूमत ने, आपके होम मिनिस्टर ने, देश के होम मिनिस्टर ने उस बच्ची की असमत रेजी करने वालों को, उस बच्ची के सामने उसकी 6 महीने की बच्ची को जान से मारने वालों को आपने छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। क्या मोदी और बीजेपी के लोग बिल्किस बानो की आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। अरे ये हमारी जायदाद है। आइन, हमारे आइन में आर्टिकल 300 क्या है जो हमको अख्तियार देता है, हम किसको भी दें। हमारे हिंदू भाई जानते, अगर हमारे हिंदू भाइयों के पास सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी तो वो अपनी किसी भी, अगर 2 औलाद है तो एक को पूरी जायदाद दे सकते हैं, या उनको भी नहीं दे के महल्ले में किसी को दे सकते हैं विल पावर के जरिए। तो विल पावर आपके पास, और हम अपनी जायदाद को अल्लाह को मालिक नहीं बना सकते। ये कानून मोदी हुकूमत ने बनाया है, तो वक्फ को बर्बाद करने के लिए बनाया है। तो आपको और हमको इत्तेहाद को अपने मजबूत रखना है, मुत्तहिद रहना है। ऑल इंडिया मुस्लिम बरसल्ला बोर्ड जो भी प्रोग्राम देगा हम उस पर अमल करें, और इंशाअल्लाह ताला हमारा एहतजाज जारी रहेगा। कानून को वापस लेना पड़ेगा, हम एहतजाज को खत्म नहीं करने वाले इंशाअल्लाह ताला। बताइए आप, क्या बाकी रहेगा अगर मस्जिदें चली जाएगी, दरगाहें चली जाएंगी, खानकाहें वीरान हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? आप कलेक्टर को इतना अख्तियार दे रहे, वक्फ बोर्ड तो इस कानून के तहत एक पोस्ट ऑफिस बन चुका है। अगर आज आप कोई प्रॉपर्टी देना चाह रहे तो कलेक्टर फैसला करेगा कि आप मालिक है या नहीं। बताइए फिर क्या रहेगा? इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काला कानून है, इसके खिलाफ एहतजाज करना है। और फिर आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बिल लाए हैं, कानून बना दिए वहां पे। अच्छा, ये कैसा कानून है? आप कानून उत्तराखंड में क्या लेकर आए? उसमें आपने एक एक्सेप्शन दे दिया। क्या एक्सेप्शन दिया आपने? कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर यह कानून लागू नहीं होगा, आदिवासियों पर यह कानून लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? कैसे नहीं होगा बताओ? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे कानून लागू नहीं होगा? अरे क्या कोई हिंदू अपनी शादी मुसलमानों के तरीके से कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या एक मुसलमान हमारे को हिंदू भाई बहनों के तरीके से शादी कर सकता है? नहीं कर सकता है। आपका कानून के तहत आप अपनी जिंदगी और अपनी शादी और अपनी मौत के तरीकों को अपनाएंगे, अपनी जायदाद के बंटवारे को तरीका अपनाएंगे। मैं अपने तरीके से मुसलमान हूं, मगर मोदी बोलते नहीं। फिर आप एक्सेप्शन देते हैं उसमें कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर उत्तराखंड में। आप बताइए, अगर मैं तलाक देना चाह रहा हूं तो मैं अपने तरीके से दूंगा। मोदी बोल रहे नहीं, तलाक इस तरीके से देना जैसा मैं बता रहा हूं। अरे भाई ये तो बताओ, भाभी कहां है फिर? मैं आज तकरीर के आखिर में बोलूंगा भाभी का मतलब क्या भी नहीं। मौलाना बैठे हुए। उत्तराखंड का यूसीसी दफा 25 की खिलाफ वर्जी करता है। क्या हमारी शादी हमारे मजहब से अलग है? क्या बताओ आप? अच्छा, कोई मजहब के मुताबिक नहीं करना चाह रहा, जाओ स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है। जायदाद आप इस्लामी तरीके से नहीं देना चाह रहे, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जाओ। एडॉप्शन करना चाह रहे, आप जाओ, एडॉप्शन एक्ट है, ये सेकुलर एक्ट है, उसको इस्तेमाल करो ना। यूसीसी तो इस मुल्क में 3
कानून है, मगर नहीं आप उसको चेंज करना चाहते हैं। तो उत्तराखंड का यूसीसी आर्टिकल 25 के खुद ही खिलाफ वर्जी करता है। अच्छा, आर्टिकल 25 क्या बोलता है? हर एक को जमीर की आजादी, जमीर की आजादी। कोई बोलेगा कि नहीं मैं शादी नहीं करके हम बालिग है, हम औरत और मर्द है, हमारा जमीर हमको कहता है हम शादी नहीं करेंगे, कानून इजाजत देता है। मेरा जमीर ये बोलता है कि तुम किसी गैर महरम को हाथ भी नहीं लगा सकते जब तक तुम निकाह नहीं करते, ये हमारा जमीर है। तो जमीर का एक हो सकता है किसी का, बताइए आप? नहीं हो सकता है। तो ये उन्होंने ये कर दिया। आर्टिकल 14 का वायलेशन है कि सिर्फ अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली पर और आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसी उत्तराखंड में 170 मदरसों को सील कर दिया गया। क्यों सील किया गया? कि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि मदरसों को एस्टैब्लिश करना आइन के दफा 30 के तहत राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर की बात करता है। फिर उत्तर प्रदेश में 350 मजहबी मुकामात को, जिसमें मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, मजार, ईदगाहें, उनकी निशानदेही कर दी गई और सीलिंग कर दिया गया या फिर उसको डेमोलिशन कर दिया जाएगा। मई 10 और 11 को 104 मदरसों को, एक मस्जिद को, ईदगाहों को ये कहे कर तोड़ दिया गया कि ये पब्लिक और किसी की जाती जमीन पर श्रावस्ती में बनाई गई है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात है। और फिर गुजरात में बीजेपी 1998 से पावर में है, 25 साल से पावर में। अहमदाबाद में, दानी लिमडा में, चंदोला वहां पर एक तालाब है, 30-40 साल से गरीब लोग रहते हैं, मुसलमान और हिंदू मिलकर। आपको जानकर तकलीफ होगी कि 4000 से लेकर 8000 झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया गया। 4000 से 8000 झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया गया। और क्या कहा गया कि यहां पर से बांग्लादेशी निकले हैं। अरे भाई, 25 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, आपने 1900-2000 लोगों को वहां से पुलिस ने उठाया, 90% लोगों को आपने छोड़ दिया कि भारत के नागरिक हैं। मगर आपने 4000, मीडिया के रिपोर्ट से 4000 से लेकर 8000 के दरमियान झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया। बताइए कहां जाएंगे ये गरीब? इस देश में गरीबों का क्या होगा? क्या गरीब अगर मुसलमान है, हिंदू है, दलित है, बैकवर्ड क्लास है, आज वो दलित रोड पर है, बांग्लादेशी क्या करना है? अच्छा, अगर बांग्लादेशी है तो फॉरेनर ट्राइब्यूनल क्यों है? 25 साल से आप हुकूमत में है। मैं पढ़ कर तकलीफ होती है कि उन पर क्या गुजर रही होगी। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को भी सुनना है। मैं आखिर में सिर्फ आपसे यह भी कहूंगा कि आप मुत्तहिद रहिए, यकीनन अपने अपने मसलक पर रहिए, मगर याद रखिए निफाक, और अगर निफाक कोई पैदा करना चाहता है तो उनसे होशियार रहे। मुझे मालूम हुआ कि नलगुंडे में बाद लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बारिश होगी तो जलसा नहीं होगा। यानी बारिश नहीं हुई है। अब जो आवाम देख ली, अब तुम पे जब बारिश होंगी आवाम की तो जरा तैयार रहना, वो बारिश मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी मस्जिदों की हिफाजत करिए, मस्जिदों को आबाद रखो, अपने खानखाहों को आबाद रखो, अपने दरगाहों को बचाओ, इबादत गाहों को बचाइए। और याद रखिए कि गज़ा में पिछले 2.5-3 महीने से कोई खाना गज़ा के फलस्तीनियों के पास नहीं है। 4,80,000 लोग भूखे हैं, जिसमें 70,000 बच्चे हैं और 17,000 हमारी बेटियां हैं। कोई खाना नहीं है उनके पास। वाह ये तहजीबी दुनिया, वाह ये मगरिबी दुनिया जो सारी दुनिया को दर्द देती है ह्यूमन राइट्स का। अरे तुमने उन गज़ा के फलस्तीनियों पर जो जुल्म का बहार ढाया है, कभी तारीख तुमको माफ नहीं करेगी। और हमको यकीन है, हमारा ईमान, हमारा विज्ञान पुकार पुकार कर कह रहा है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है,
اللہ جبار ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ لطیف ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ انہی کو غالب کرے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ انہی کو غالب کرے گا۔ جو لوگ آج معصوم بچے رو رو کر مر رہے ہیں، جو ہماری بیٹیاں راتوں میں رو رو کر تڑپ رہی ہیں کھانے کے لیے، اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار آپ ان پر آسمانوں سے رحم فرما دیجیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور آخر میں نے کہا تھا کہ بھابھی کے بارے میں بولوں گا، چاہتا ہوں ذرا بازو جا رہا ہوں۔ ابھی ہمارے بھوپال کے ہمارے میرے صاحب، میرے چھوٹے بھائی نے خط لکھے اور خط میں کہا کہ اویسی صاحب آپ حکومت کے ڈیلیگیشن میں جا رہے ہیں ہمارے مدھیہ پردیش میں، وہاں کے ایک وزیر نے ہمارے بھارتی فوج کی ایک بے باک ہماری بیٹی کے تعلق سے کوئی اناپ شناپ وقت دیا۔ آپ ذرا پوچھ دیجئے گورنمنٹ سے، کیونکہ اگر آپ ان ممالک میں جائیں گے تو آپ سے سوال ہوگا۔ پہلے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا مائیکا لال پیدا نہیں ہوا ہے جس کے سوال کا جواب اللہ اس کے رسول کے صدقے میں اویسی نہ دے، تو میں جواب دے سکتا ہوں۔ دوسرا یہ، آپ کے پارٹی کے بھی لوگ جا رہے نا، ہم سے ہی پوچھ رہے، اور کوئی بول رہے نہیں آپ کے ساتھ وہ بی جے پی کا ایم پی ہے، آپ اس کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ تو کیا پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھتا ان کے ساتھ؟ آپ ووٹ ڈالے تو میرے بھائی میرا حال ایسا ہو گیا کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی بنے گی۔ اب بولتے نا غریب کی جورو سب کی بھابھی، ایسا لگتا ہے بولو ارے کہ میں ہوں، دکھ گیا تمہارے کو، پورے ہیں نا اس میں، مگر الحمدللہ ان کو اس لیے بولتے کہ ان کو معلوم کہ ہاں یہ بے باک طریقے سے بولتا ہے، دل سے مانتے ہیں مگر زبان سے اقرار نہیں کرتے۔ الگ بات، دل سے مانتے ہیں کہ ہاں یہ بے باک طریقے سے بول رہا ہے۔ بہرحال ہم حکومت سے مطالبہ کرتے کہ آپ کو اس کالے قانون کو واپس لینا ہے، اور 25 تاریخ کے دن آپ کو چاہے انسانی زنجیر، ہیومن چین ایسا پکڑ کے کرنا، ایسا ٹائٹ پکڑ کے پورے گھر جانا، بزرگ بڑے بچے، اگر گھر میں ہماری بیٹی بھابھی بولی ہاں وہ تو ان کو ملا لینا، نہیں دوسروں کی طرح نہ دوسرے کرتی اور آپ نہیں کرنا۔ یہ وقت کا معاملہ ہے، متحدہ طور پر اپنے اس احتجاج میں شامل ہوئیے اور اس کو کامیاب کریے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے احتجاجی جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے پورے ملک میں وقف ترمیمی قانون کے خلاف احتجاجی جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ مرکزی حکومت کو اس ملک کے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو اور ان کی حکومت کو اس کالے قانون کو واپس لینا ہے جو ہمارے آئین اور سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف بنایا گیا، اور ہم اپنے ملک کے ہمارے ہندو بھائی بہنوں سے، سکھ بھائی بہنوں سے اور دیگر مذاہب کے ماننے والے تمام افراد سے کہنا چاہتی ہے کہ ہمارا یہ احتجاج کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، ہمارا احتجاج اس لیے ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کے طریقے سے اور اپنے مذہب کے بتائے ہوئے راستے کے تحت ہم اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے ابھی سنا معزز علماء کرام کے بصیرت و فروز خطابات کے ذریعے، کہ وقف مسلمانوں کے لیے ایک عبادت ہے۔ ہمارے ملک کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا دیش بھارت ایک پھول کے گلدستے کی طرح ہے، اور اگر ایک پھول بھی مرجھایا جائے گا تو وہ گلدستہ نہیں کہلائے گا۔ ہمارا ملک ایک گلدستے کی طرح ہے، اور کوئی بی جے پی آر ایس ایس کے لوگ اگر یہ کہیں گے، آواز نہیں آ رہی، سب کو آ رہی،
आवाज नहीं आ रही? वो तुम्हारी हरी मौलाना हमारी दिल्ली तक पहुंच रही आवाज नहीं। बीजेपी आरएसएस ये कहना चाहती है कि गुलाब का फूल है तो आरएसएस और मोदी बोल रहे नहीं, गुलाब की खुशबू नहीं निकालना, तुम चमेली की खुशबू निकालना। चमेली का फूल है तो आरएसएस बोल रही कि नहीं, तुम चमेली नहीं, तुम गुलाब की तरह बन जाओ। ये तो नहीं हो सकता है ना। ये मुल्क एक गुलदस्ता है, यहां पर जितने फूल हैं अगर वो अच्छे रहेंगे तो मुल्क विकसित भारत बनेगा। अगर आप उस गुलदस्ते से एक फूल को निकाल देंगे या उस फूल को सूखने देंगे तो वो गुलदस्ता नहीं रहेगा। भारत एक चमन है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम तो चाहते हैं कि चमन हमेशा आबाद रहे, क्योंकि इस चमन में हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना इस चमन को खुशगवार बनाने के लिए इसमें अपना सब कुछ कुर्बान किया। ये कानून जो बनाया गया है वक्फ तरमीमी कानून, हम हमारे हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, बौद्ध भाइयों को बताना चाह रहे हैं, आपके धर्म के बोर्डों में आप ही के मजहब का आदमी मेंबर बन सकता है। तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही मेंबर बन सकते हैं। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख ही लोग मेंबर बन सकते हैं। भारत के मुसलमान ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपके धर्म के बोर्ड में आपके मजहब के मानने वाले ही मेंबर बन सकते हैं तो मुसलमानों के धर्म के बोर्ड में आप कैसे दो गैर मुस्लिम को मेंबर बनाना चाहेंगे। हम यही कह रहे हैं कि आपके धर्म के बोर्ड में लिमिटेशन का कानून लागू नहीं होता है। लिमिटेशन के कानून का मतलब यह है कि अगर नलगुंडे में किसी एंडोमेंट की या मंदिर की या मूर्ति की जायदाद पर अगर कोई कब्जा करके 25 साल से भी बैठा तब भी वो मालिक नहीं बनता। मोदी ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों की वक्फ की जायदाद पर कोई काबिज होता है उसको सिर्फ 12 साल दिखाना पड़ेगा कि वो काबिज है तो मैं उसको मालिक बना दूंगा। बताइए आप कौन सा इंसाफ है ये? आप बताइए कैसा कानून है ये कि हमारे मुल्क में आदिवासी लोग रहते हैं और आदिवासी लोग मुसलमान भी हो सकते हैं। पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी से लक्षद्वीप से एक मुस्लिम एमपी है, हमदुल्ला सईद उनका नाम है, मुसलमान है, आदिवासी है, ट्राइबल है। उनके वालिद 9 मरतबा के एमपी थे कांग्रेस पार्टी से, राज्यसभा के, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर भी थे। आपने कानून बना दिया कि शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 में कोई वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती है, तो वो जो आदिवासी मुसलमान है क्या वो अपनी जायदाद को वक्फ नहीं कर सकेगा? क्या ये हमारे भारत के आईन के आर्टिकल 14 के खिलाफ नहीं है, आर्टिकल 15 के खिलाफ नहीं है, आर्टिकल 26 के खिलाफ नहीं है, आर्टिकल 29 के खिलाफ नहीं है? इस तरह का कानून बना दिया गया। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज है।